Good evening friends, and you are most welcome in this online lecture of our summer coaching classes. And the same question, which one? How are you doing at home? I hope you are doing very well. Am I right? Really? Okay then friends, come to the point. Which is the point today? Today's point is continuous present tense. Yes friends, we saw yesterday and the day before yesterday simple present tense. Therefore, today we have to see continuous present tense. Which one? Continuous present tense or present continuous tense. See friends, the structure of continuous present tense is like this: subject plus the primary auxiliary of to be, such as am, is and are. Then verb in its ing form and then object. Now the question arises, which auxiliary verb is used with which subjects? So friends, I have also written that on the whiteboard. With I, the auxiliary verb am is used. Then with he, she, it means with the third person singular subjects. Which auxiliary verb is used? Is. Then with the plural subjects such as we, you, they, are is used. Remember friends, don't forget. With I am, with the third person singular subject he, she, it, and with the singular countable noun is. Which auxiliary verb? Is. Then the plural subjects we, you, and they. With these subjects the auxiliary verb are, are is used. In this way friends, we have seen which auxiliary verbs are used. Then friends, let's move ahead. Now I have written one example on this whiteboard. He is watching TV. What do you understand from this sentence? Yes, we understand that the action of watching is going on at this moment. Means this continuous present tense is used to tell the action which is going on at this moment. Yes friends, listen once again. The use of continuous present tense is, this tense is used to tell the action which is going on at the time of speaking. For example, I am teaching continuous present at this moment to my dear students. Yes friends, I am teaching continuous present tense to my dear students because the action of teaching is going on at this time. Then friends, let's see the next use of continuous present tense. Sometimes even though the action is not going on at this moment, but the action is going on during this period. For example, I am preparing for the exam of UPSC. Then friends, the third use of continuous present tense. Which one? The third one. Sometimes the action which is planned in future and which will take place in recent future is also expressed in continuous present tense. For example, he is taking the 9 o'clock flight this evening. For example, he is taking the 9 o'clock flight this evening. In this sentence, the action will take place in future but not far away from this moment, which will take place very recent future. So friends, now come to the point. Let's explain in Marathi. तर मित्रांनो, आता आपण मराठीमध्ये बघूया. हा आपण कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स बघत आहोत. या कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्सला प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स किंवा प्रोग्रेसिव्ह प्रेझेंट टेन्स असं म्हणलं तरी चालतं किंवा इम्परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स म्हणलं तरी चालतं. कुठलंही काय म्हणलं तरी चालतं, परंतु त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर बदलणार नाही. स्ट्रक्चर आहे सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर. ते काय आहे? टू बी चे सहाय्यकारी क्रियापद, त्याच्यानंतर वर्बला आयएनजी, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट. आता मी या ठिकाणी एम, इज, आर या तिन्हीपैकी कोणतं कधी वापरायचं ते पण इथे लिहून दिलेलं. आयच्या सोबत एम, ही सीट सोबत इज. ही सीट म्हणजे थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट. त्याच्यानंतर वी, यू, दे आणि यांच्या सोबत वापरतात आर.
आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त जर अनेक वचनी करता आला त्यासोबत आर. ही शीटच्या सोबत इज आणि ह्याच्यासोबत जर सिंग्युलर काउंटेबल म्हणजे एक वचनी काउंटेबल नाउन आला त्यासोबत इज. आता आपण याचे उपयोग बघूया. पहिला जो उपयोग आहे या कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्सचा, तो पहिला उपयोग काय माहितीये का, की बोलण्याच्या क्षणी चालू असलेली क्रिया बघा. बोलण्याच्या क्षणी उदाहरणार्थ आय एम टीचिंग ग्रामर, बरोबर आहे. आता हा झाला पहिला उपयोग, म्हणजे या क्षणाला काय घडत आहे हे जर आपल्याला कुणाला सांगायचं असलं तर ते आपल्याला या कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स मध्ये सांगावं लागेल. जर का मला या वेळेला कुणाचा फोन कॉल आला आणि त्यांनी जर मला विचारलं की तुम्ही काय करत आहात, तर मी काय सांगेन त्यांना की या क्षणाला मी माझ्या विद्यार्थ्यांना शिकवत आहे, बरोबर आहे. कारण की या वेळेला शिकवण्याची क्रिया चालू आहे म्हणून मी म्हणेल की या क्षणाला क्रिया चालू आहे, बरोबर आहे का नाही. पण समजा उदाहरणार्थ मी जर कुठेतरी बाहेर उभा असलो आणि तिथं मला जर फोन कॉल आला आणि मला जर कुणी विचारलं की तुम्ही काय करत आहात, तर मी म्हणेल का मी मुलांना शिकवत आहे म्हणून? नाही, कारण की त्या वेळेला ती क्रिया चालू नसेल शिकवण्याची, म्हणून मी तसं म्हणू शकणार नाही. याचाच अर्थ कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स हा या वेळेला म्हणजे आपण जेव्हा बोलत आहोत त्या वेळेला जी क्रिया चालू आहे ती सांगण्यासाठी कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स वापरला जातो. त्याच्यानंतर कधी कधी काय होतं की कधी कधी असंही होतं की एखादी क्रिया या क्षणाला चालू नाही, परंतु या कालावधीमध्ये घडत असते. उदाहरणार्थ आपण एखादं पुस्तक वाचलेलं असतो, आहे का नाही, एखाद्या परीक्षेसाठी तयारी करायला होतो. मगाशी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं मी, आय एम प्रिपेरिंग फॉर UPSC एक्झाम, म्हणजे मी UPSC परीक्षेची तयारी करत आहे. म्हणजे या क्षणाला क्रिया चालू आहे का? नाही क्रिया चालू, परंतु तरी सुद्धा या कालावधीत ही क्रिया चालू आहे म्हणून त्याला याच काळात सांगावं लागेल. त्याच्यानंतर त्या आणखी एक उपयोग आहे, तो उपयोग असा आहे की नजीकचा भविष्यकाळ दर्शवण्यासाठीही, तेव्हा नजीकचा भविष्यकाळ दर्शवण्यासाठी या काळाचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ तेव्हा ही इज taking 9 o'clock flight this. ही उदाहरण आहे नजीकच्या भविष्यकाळ. अशा प्रकारे हे उपयोग बघितले आपण. आता आपल्याला काय करायचंय की आपण जसं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये बघितलं वाक्याला प्रश्नार्थ कसं करायचं आणि नकारार्थी कसं करायचं, तसंच याही काळात बघायचे आणि नंतर त्याचा चार्ट बघायचा. तर हे पुसून टाकतो मी. तर बघा तुम्ही लिहून घेतलं असेल असं मी गृहीत धरतो आणि हे पुसून टाकतो. या ठिकाणी एक वाक्य लिहिलेलं आहे बोर्डावर, बरोबर आहे. या वाक्याला आपल्याला काय करायचे? प्रश्नार्थ करायचे, कारण की दिलेलं वाक्य जे आहे ते कसं आहे? विधानार्थी आहे. बघा अगोदर याचा आपण येस नो टाइपचा क्वेश्चन बघू. या काळापुरतं जर प्रश्नार्थ करायचं असलं तर आपल्याला ऑक्झिलरी वर्ब म्हणून काय करावं लागतं माहितीये का? एम, इज किंवा आर, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट नंतर वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. बघा ते वरचंच वाक्य तुम्हाला मी करून दाखवतो. या तिन्ही पैकी ऑक्झिलरी वर्ब म्हणून इथं काय आलेलं आहे? इज. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट म्हणून काय आलाय? ही. मग आता आपल्याला सुरुवात कशाने करायची? अनिर्धारणी एकाने. कशाने? जे आले त्याने. काय आलेले इथं? इज आलेले इज. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट, तर सब्जेक्ट काय आलेला आहे? ही. त्याच्यानंतर वर्ब काय आलेलं आहे? वॉचिंग. आणि हे टीव्ही ऑब्जेक्ट आणि हे क्वेश्चन मार्क. तो टीव्ही पाहत आहे का असा अर्थ होतो. ह्याचा अर्थ होता तो टीव्ही पाहत आहे, ह्याचा अर्थ होतो तो टीव्ही पाहत आहे का. आता ह्याच वाक्याला आपल्याला निगेटिव्ह करायचे, तर निगेटिव्ह करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल? त्याचं स्ट्रक्चर असं वापरावं लागेल, सब्जेक्ट प्लस
am, is ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आणि त्याला ing त्याच्या पुढे ऑब्जेक्ट. हेच बघा वाक्य ही इज नॉट वॉचिंग टीव्ही. हे झालं निगेटिव्ह. अशा प्रकारे आपण या वाक्याला प्रश्नार्थक केलं आणि निगेटिव्ह पण केलं या वाक्याला. बरोबर आहे. आता आपल्याला घरी करण्यासाठी तुम्हाला काय करतो, तुम्हाला करण्यासाठी एक दोन वाक्य इथे लिहितो आणि तुम्ही असं प्रश्नार्थक करा, निगेटिव्ह करा, नंतर आपण त्याचा चार्ट वरती कसं करतो हे पहा. चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द terrace. She is cooking food. आणखी एक देतो. I am reading न्यूजपेपर. हे वाक्य करा. आता आपल्याला काय करायचं, कालचा सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा चार्ट सांगितला मी तुम्हाला की तसा प्रकारचा एक चार्ट लिहून देतो आणि नंतर मग आपला हा कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स संपवतो. तर बघा चार्ट देतोय. त्याचा अर्थ बी देतोय. यू आर वॉकिंग, तू चालत आहेस, आणि यू आर वॉकिंग, तुम्ही चालत आहात. त्याच्यानंतर पुढे बघा ही, शी, इट या तिन्हीच्या सोबत इज वॉकिंग आणि या तिन्हीचं अनेक वचन होतं दे आर वॉकिंग, म्हणजे ते किंवा त्या चालत आहेत. बघा या पहिल्याचा अर्थ होतो तो चालत आहे, दुसऱ्याचा ती आणि तिसऱ्याचा ते चालत आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी जे क्रियापद दिलेले आहे तुम्हाला या क्रियापदाला अंडरलाईन करून देतो. आता या क्रियापदाच्या जागेवर तुम्हाला दुसरे क्रियापद टाकायला देतो आणि ते क्रियापद तुम्ही काय करा या वाक्यामध्ये टाका, वाक्य बनवा आणि त्या वाक्यानंतर तुम्ही प्रश्नार्थक बी बनवा आणि नकारार्थी बी बनवा. मी या ठिकाणी थोडे छोटे छोटे वाक्य देतोय कारण की बोर्ड लहान आहे म्हणून मी छोटे वाक्य देतोय, त्याच्यात ऑब्जेक्ट आलेलं नाही. तसं वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट आलं नाही आलं तरी वाक्याचा अर्थ काही त्याच्यात अपूर्ण राहत नसतो किंवा वाक्य चुकत बी नसतं. त्यामुळे मी या वाक्याने ऑब्जेक्ट दिलेलं नाही, तर मी काही क्रियापद देतो. हे तर वाक्य दिलेलंच, हे बी वाक्य करा आणि हे या ठिकाणी क्रियापद देतो, ते क्रियापद तुम्ही काय करा टाका त्याच्यामध्ये. बघा किंवा नुसतं सिंग देतो, त्याला आयएनजी लावा, या क्रियापदाला आयएनजी लावा.
ओके, अशा प्रकारे कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स संपलेला आहे आणि याच्यात काही अडचण असेल तर विचारा. याच्यानंतर आपल्याला दोन दोन काळ बघायचे, तर आज मी आपण थोडंसं नवीन टेन्स मध्ये म्हणून थोडासा एकच बघितलेला आहे आणि त्याच्यानंतर मात्र आपल्याला थोडं फास्ट घ्यायचे. परंतु याच्यात काही तुम्हाला अडचण असेल तर विचारू शकता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय करत चला की या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर दिलेले होते मी ते स्ट्रक्चर पाठ करत चला. सिंपल प्रेझेंट टेन्स स्ट्रक्चर पाठ करा. s + v1 + o. कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स s + am is +ving + ऑब्जेक्ट आहे. हे अशा प्रकारचे जे स्ट्रक्चर आहे ते पाठ करीत चला. आपल्याला हे स्ट्रक्चर पाठच करावं लागतं, त्याशिवाय काही पर्याय नसतो. तर फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग अँड टेक केअर ऑल ऑफ यू. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी टुमारो.